سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے اگر کوئی نعمت ملتی ہے ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے یا صرف الحمدللہ کہنا چاہیے؟ شکر ادا کرنے کے معنی میں الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم موقع بہ موقع معاف کرنے کو اختیار فرمائیں، شکریہ کہنے کی عادت بنانا، مسکرانے کی عادت اگر ہماری ہو جائے۔ کئی صلاحیت ایسی ہوتی ہیں، خداداد صلاحیت جس کو بولتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے کسی میں۔ میت کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نیک ہو تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر وہ معاذ اللہ گناہگار ہو تو جہنم کی۔ اگر قبر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بروز قیامت کس چیز کا حساب ہوگا؟ آپ نے تو کہا نا کھڑکی کھلتی ہے، کھڑکی کھلی، اس کا مطلب اندر گئے نہیں ہے ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت، میرا نام محمد حارث اتاری ہے۔ امیر اہل سنت، اس وقت آپ کی ایک تحریر میرے پاس موجود ہے جو کہ تقریباً 23 یا 25 سال پرانی تحریر ہے۔ یہ آپ نے تحریر اعجاز بھائی جو کہ پولیس والے اسلامی بھائی تھے اور ان کو منشی صاحب بھی کہتے تھے، آپ نے ان کو یہ تحریر لکھی تھی اور اس تحریر میں آپ نے حارثین اسلامی بھائی کو ان کا شکریہ ادا کیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور ساتھ ہی آپ نے تحریر کے آخری میں یہ بھی لکھا تھا کہ جن حارثین اسلامی بھائیوں نے تراویح میں آیت سجدہ سنی ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تو میری سنت، آج کل تو سگی اولاد کا بھی لوگ اس معاملے میں خیال نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، جبکہ امیر سنت آپ اپنے اسٹاف کی اتنی باتوں میں بھی فکر کرتے ہیں، اور جبکہ وہ پولیس والے اسلامی بھائی ہمارے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی نہیں تھے بلکہ غالباً گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ تھے وہ، اور اسی طرح آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی اور غمی کے معاملے میں لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو یہ سب آپ کس طرح کر لیتے ہیں؟ جبکہ اس وقت تو وسائل بھی بہت کم تھے، اور آپ یہ سب کس طرح مینیج کرتے تھے؟ اسی طرح آپ کی انہی شفقتوں کی وجہ سے لوگوں کو آپ پر مان ہوتا ہوگا کہ امیر سنت ہم سے بھی پوچھیں گے۔ تو یہ اتنے سارے کام ہونے کے باوجود بعض اوقات بندہ اکتاہٹ میں آ جاتا ہے، تو جب آپ کے ساتھ ایسی کیفیت ہو تو آپ اس کا کیا حل نکالتے ہیں؟ جواب بھی آپ دیتے ہیں۔ قلم پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، کاغذ نکالتا ہوں تو وہ ہلا جلا کر کچھ حروف الفاظ ترتیب پا گئے تو وہ دے دیا ان کو۔ اعجاز غالباً وہی اپنے سولجر بازار والے، جی بابا، ابھی حیات ہیں، جی انہوں نے کہا نا وہ تھے، جی نہیں ہمارے پاس تھے، اب نہیں ہے، جی جی ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تو چلو یادگار تحریر ہے، ماشاء اللہ۔ اب کیسے مینیج کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کام۔ ابھی بھی بیٹھا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی بیٹھا ہوں، سب مل کے بیٹھے ہیں، جس کو توفیق ملی بیٹھے ہیں۔ میری سنت، ایسے ظاہری اسباب کون سا آپ اختیار کرتے ہیں جو آپ کو ان پانی چیزوں پر پیتا ہوں، ابھارتے ہیں؟ کھانا کھاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ سانس تو کبھی نہیں چھوڑتا، بلا ناغا یعنی بلا وقفہ سانس لیتا رہتا ہوں۔ یہ سب زندہ رہنے کے جو اسباب میں وہ اختیار کرتا ہوں تو زندہ ہوں، وہی آپ بھی کرتے ہیں۔ تو اور بولو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے جواب میں نعمت ملتی ہے تو ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے یا صرف الحمدللہ کہنا چاہیے؟ کیا بہتر رہے گا کہنے میں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबी इबारत बन नहीं रही। जी जी हम बोलते हैं शुक्र, अच्छी मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तो ये यहाँ शुक्र सेट नहीं है। हुजूर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह के माना यही है, अल्लाह की हम्द, यानी यहाँ शुक्र अदा करने के माना में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे लिए सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि बुज़ुर्गों से जो चीज़ या जो शहर जो मकाम निस्बत रखता है तो उसके हवाले से क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कोई इसमें एहतियात है? जैसे बाज़ लोग किसी मखसूस बुज़ुर्ग के शहर को नगर वगैरह या को नगरी कहते हैं, हाँ ये तो रहने इस हवाले से आप क्या रहनुमाई? नगरी, ख्वाजा की नगरी, लाहौर को बोलते हैं दाता की नगरी हमारे यहाँ। तो ये नगरी जो ना नगर की तस्गीर है, छोटा करना, जैसे रुपया तो रुपल्ली, खाट तो खटिया। तो इस तरह मतलब ये कि ये बुजुर्गों से निस्बत हो जाए तो इसको मतलब यानी कि तस्गीर यानी छोटा करना, इसको छोटा ना किया जाए। तो इसकी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने अपने कलाम को चेक करने के लिए पेश किया, तो इसमें एक मिसरा उसने लिखा था, मुझे अपना मुखड़ा दिखा शाह जीला। तो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गौस पाक की तरफ क्योंकि निस्बत है, मतलब मुख की तस्गीर है मुखड़ा, तो मुखड़ा की जगह चेहरा कहो तो बात तो वाज़ेह हो जाएगी और तस्गीर से भी निकल जाएंगे। तो मुझे अपना चेहरा दिखा शाह जीला, ये सरकार आला हज़रत ने लिखा है, और ये भी अगर कोई करना चाहे तो सही हो जाएगा, मुझे अपना जलवा दिखा शाह जीला, फनी एतबार से भी दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए वो ख्वाजा की नगरी ना कहा जाए, ख्वाजा के देश से आया हूँ मैं। तो हिंदू को भी कई बार मतलब ख्वाजा और रज़ा का देश, रज़ा को माइनस, हम रज़ा रज़ा रज़ा, तो ये फी ज़माना रज़ा की मोहब्बत पिलाना ये बहुत मुफीद है अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाद हफ़ाज़ कुरान ये वो होते हैं कि जिनको कुछ कुरान पाक याद नहीं होते या कुछ गलतियां करते हैं, तो इस डर की वजह से वो कुरान पाक नहीं सुनाते, तरावी नहीं सुनाते कि अगर सुनाएंगे तो गलतियां आएंगी, फिर लोग बातें बनाएंगे, तो वो अगले साल सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, फिर तरावी नहीं सुना पाते, फिर उनका कुरान पाक यूँ कच्चा हो जाता है। और गांव देहात में बाद इजारा वगैरह तय नहीं करते, वो कहते हैं अगर इजारा तय करेंगे तो हम कुरान पाक के इस तरह पैसे नहीं देंगे, हम कुरान पाक के पैसे नहीं भर सकते, तो ऐसे मौके पर फिर क्या करना चाहिए? बोलते जो गलतियां कर आती हैं ना, तो इसकी वजह शायद यही होती होगी कि ये सारा साल पढ़ते नहीं होंगे, फिर अब कच्चा पक्का हुआ और खड़े हो गए, तो अब ये लोगों ने बातें की होंगी तो बिल्कुल ही हौसला हार गए। खुद मतलब पहले अपने आप को पक्का कर ले ना, सारा साल पढ़ता रहेगा तो पक्का रहेगा ना। इंशाल्लाह इस तरह ही करेंगे तो फिर पढ़ाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। और दूसरा वो इजारत ते यानी वक्त का इजारा या तरावी का इजारा, तो तरावी का तो अगर तय किया तो भी नाजायज़, और तय किए भी अगर अंडरस्टूड है कि देते हैं लेते हैं ये सब, तो ये भी नाजायज़। वक्त का इजारा कि 1 घंटा मिसाल के तौर पे 1 घंटे में तरावी हो जाती है, तो 1 घंटे का इजारा कर लिया कि हम इतने आपको देंगे 27 दिन तक, आप रोज़ाना 27वीं को अगर ख़त्म है तो आ जाना इतने से इतने बजे तक, वो मतलब वो बाउंड हो गए 1 घंटा रोज़ का। ये अब आप कह देंगे इस घंटे में आप तरावी पढ़ा दें, ये तरकीब सही है। तो जो लोग मना कर उनको पता नहीं होता ना, हर मस्जिदों में थोड़ी हम कितने साल से समझा रहे हैं, सब थोड़ी करते होंगे इजारे वक्त के, बहुत मुश्किल है। और ऐलानात होते होंगे और हाफिज साहब की खिदमत करनी है, तो ये रवाज है कि हाफिज साहब की भी खिदमत करते हैं, इमाम साहब को, मौज़िन साहब को, खादिमीन को भी देते हैं, मतलब तो वो तो सही है मतलब। लेकिन ये कि हाफिज को तरावी पढ़ाने की देते हैं उजरत, तो ये तो नाजायज़ है, गुनाह है। बाकी इमाम साहिबान को और जो देते हैं
ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ رقم، تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ کسی شے کی اجرت نہیں ہے، یہ ایک عرف ہے کہ یہ گفٹ دیتے ہیں، سمجھ لو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جتنے آخر میں ہوئے وہ آپ کے، ہم اجارہ طے نہیں کرتے نا، ان کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم 1 گھنٹہ تراویح پڑھائیں گے یا یہ کریں گے، ہاں وہ وہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ بھائی جتنا ہو گیا، جی جی جتنا ہو دندہ گیا ہو گیا جتنا وہ آپ، ہمارے نصیب۔ جی بات وہی ہے کہ دیں گے، سمجھے؟ یہ اجرت ہی ہے، چاہے طے کرے چاہے نہ کرے، چاہے اماؤنٹ فکس ہو یا نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کے اندر یہ 3 عمل، 3 باتیں دیکھنے کو باکثرت ملتی ہیں جو میں نے مفتی قاسم دامت برکاتہ العالیہ سے سنی تھی۔ وہ 3 باتیں یہ کہ آپ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ آپ معاف کرنے کو اختیار فرماتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا اگر یہ 3 باتیں مفتی صاحب نے، کہ اگر یہ 3 باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بہت ساری برکتیں دنیا اور آخرت میں مل جائیں گی۔ وہ یہ کہ اگر ہم موقع بہ موقع معاف کرنے کو اختیار فرمائیں، کہ کوئی غلطی ہو جائے موقع بہ موقع تو ہم معاف کر دیا کریں، معذرت کر دیں، معاف کر دیں حضرت غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے سے دوسری بات معاف شکریہ، کرنا اور معذرت کرنا دو چیزیں ہیں۔ ایک تو معاف کر دینا، معاف دوسرا کہ معاف کروانا، معافی مانگنا، معافی۔ یہ 2 ہوئی۔ آگے بڑھیے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو سننے کو ملی تھی کہ شکریہ کہنے کی عادت بنانا، جزاک اللہ، شکریہ، یہ عادت یہ بھی دیکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات کہ مسکرانے کی عادت اگر ہماری ہو جائے کہ ہم موقع بہ موقع مسکراتے رہیں، یہ اب تو چیزیں مسکرا لیجیے آپ بھی۔ جزاک یہ اللہ، چیزیں جزاک اللہ خیرہ۔ بابا میں بھی اسی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے بھی میسر ہو جائیں اور اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدائے بخشندہ، یعنی یہ سعادت جو ہے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، بازوؤں کی قوت سے حاصل نہیں ہوتی جب تک بخشنے والا خدا اس کو بخشے نہیں، عطا نہ کرے۔ یہ خدا داد بولتے ہیں اس کو، خدا کی دی ہوئی کئی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں، خدا داد صلاحیت اس کو بولتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے کسی میں۔ تو اب میری عادت پرانی بس مسکرانے کی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میرے بیچ میں بہت طبیعت وہ سا تکلیف ہوتی تھی، میں چل نہیں سکتا تھا، کرسی کو لے کر اس کو واکر بنایا تھا، ضرورتاً کرسی سے ٹیک لگا کے سیٹتا ہوا، تو واش روم تک جانا پھر بستر تک آنا۔ تو ان دنوں واقعی آزمائش میں تھا، میں نے کہا اب گیا، پہلی صف والے انتظار کرتے رہے، پوزیشن ایسی ہو گئی تھی، وہ باہر تھا ملک سے، نہ سفر کے قابل تھا۔ تو میں اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو موڈ تو آف ہی ہوگا، تو میں زبردستی مسکراتا تھا، میں نے یہ بتایا تھا، میں زبردستی اکیلا مسکراتا تھا، نہیں چلتے، اور اس کے کوشش کے اس کی بجائے یہ کوشش ہوتی ہے میں مسکراؤں۔ میں نے کہا نہیں کہیں مطلب منہ چڑھا کے مر جاؤں، یہ میری خواہش ہے کہ میں مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤں، خواہش اللہ پوری کر دے۔ حالانکہ موت کی سختیاں ایسی ہوتی ہے کہ علمان ملفظ، تو سرکار کا جلوہ ہوگا تو پھر ہونٹوں پہ تبسم، آنکھوں میں آنسو، سرکار کی شفقتیں، مسکراہٹیں، انشاءاللہ کلمہ پڑھا کر لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کاش۔ انشاءاللہ۔ تو ان کے میں مسکرانا بھول نہ جاؤں، اس لیے میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں تکلیف ہوتی تھی تو کوشش کر کے مسکراہٹ منہ پہ لاتا تھا، عادت نہ نکل جائے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، بتکلف بھی مسکراہٹ تو حاصل ہوتی ہے، کوشش سے بہت کچھ چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ حفظ کی کوشش کی تو حافظ ہوئے نا، ماشاءاللہ کتنے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، ذاتی مفادات سے بچائے، کہ مسکرا کر نیکی کی دعوت دیں جلدی اثر کرے گی، بندہ جلدی قریب آئے گا۔ منہ پھلا کے دیں گے تو اتنا اثر نہیں پکڑے گا، تو وحشت ہوگی، دور بھاگے گا۔ تو آپ مسکرانا سیکھ لیں، نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اجتماع میں اگر آپ مسکرا کر ملیں گے لوگوں سے، تو یہ تو رستہ دیتے ملتے نہیں ہیں۔ ایک بھاری تعداد جو نئے لوگوں سے ملتی نہیں ہے، نئے اسلامی بھائیوں سے، اپنے اپنوں سے ملتے ہیں، یہی نوٹ کیا ہے۔ تو یہ اگر آپ مسکرا کر ملنا شروع کریں، یقین مانیں یہ آپ کو ڈھونڈیں گے کہ یار وہ کہاں ہے جو یار
माशाल्लाह बड़ा हंस के मिलता था, वो कहाँ है, वो ढूंढेंगे। हाजी मुश्ताक का तो मैंने आपको बताया ना कि इसी तरह हुआ ना कि एक इस्लामी भाई कौन है वो भी नहीं पता, हाजी मुश्ताक ने मुझे इस तरह का वाक़या सुनाया था। मैं पहली बार आया था, तो जिस तरह जलसा मुंतशिर होता है, लोग मुंतशिर हो गए, जाने लगे, तो एक इस्लामी भाई खुदा है न जान न पहचान, मेरे को सलाम किया, बड़े मोहब्बत से मिले और ऐसे अपनाई थी। मैं तो हैरान रह गया कि ये कौन, और मुझे यूँ बस यूँ आके यहाँ आना चाहिए, आने जैसी जगह है। फिर मैं दोबारा आने लगा और यूँ मतलब हाजी मुश्ताक खुद आगे निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनको माशाअल्लाह हर मदनी मुज़ाकरे में इसाले सवाब हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब मिलना चाहिए, मिल कर मतलब मैं बाजू का तो बिल्कुल अनजाने लोगों से भी तरकीब बना लेता था। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर अपना जहन बन जाना, भाई साहब ज़रा मेहरबानी करें और टाइम क्या हुआ है, आप पूछ लें टाइम उनको, जवाब तो देगा ना, गाली तो नहीं देगा, इतने बजे हैं। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ माफ़। अरे नहीं इसमें तकलीफ की क्या बात है, अच्छा अच्छा माशाअल्लाह कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा तो कभी यहाँ भी पढ़ लेना, दर्स होता है, आपको ऐसा मज़ा आएगा। हाँ सस के बोलेंगे तो मैं ठीक है आपको कब आएंगे, तो मैं जुमेरात को मैं आपको फ़ोन करके याद दिला दूँगा, आप फ़ोन करें, ये आपके आगे पीछे ना घूमे तो मेरे को बोलना, थोड़ा सेट हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं आता ना, मुश्किल है। हमको अपने जो घरेलू दोस्त हैं ना लगे बंधे, उनसे ही तरकीब रहती है, नए आदमी को पूछते ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि मतलब यहीं शायद बाहर इज्तिमा के किसी ने मुझे बताया था कि किसी पुलिस वाले ने किसी इस्लामी भाई को आमतौर पर बोला कि हम मुसलमान थे, पुलिस वाले ने बोला तुम लोग अपने आप आपस में सलाम दुआ करते हो, हमको भी कभी सलाम कर दिया करो। ये मुझे याद पड़ता है किसी ने मुझे बताया था। तो ये कि हम बस समझो और गौर करो, तो ये कि आप बोलेंगे यार ये कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं, तो ऐसे थोड़ी। मैं घरों पे उठा के नमाजों के लिए उठाता था किसी दौर में, और पीछे अच्छा खासा मतलब एक एक पर वक्त देना पड़ता है, खिलाना पिलाना भी पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ, हाँ चाय पिलाओ इनको, कभी ले जाकर होटल में खाना खिला दिया, तो एक एक करके ये जमा होंगे। फिर वो वक्त आएगा कि लोग आपको ढूंढते होंगे, आपकी आवाज़ सुनने के लिए लोग जमा हो जाएंगे, एकदम से नहीं होंगे। कोई मुल्ला भी बोलेगा, कोई शी करेगा, कोई शिश करेगा, ये भी होएगा। ये सब अदवार से मैं गुजर चुका हूँ। कोई मजाक उड़ाएगा तो ये भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, या थोड़ा बहुत हुआ है आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब मजाक उड़ाना भी चाहेगा तो मेरा मजाक उड़ाते हुए डरेगा, मैं अकेला तो होता नहीं हूँ यार कहीं मारे नहीं पकड़ के मेरे को, एक रोप बैठ गया ना। एक वैसे ही अर्ज कर रहा हूँ, वरना मजाक तो उड़ाते हैं, सोशल मीडिया तो खुला मैदान है ना, भले उड़ा यार, अल्लाह इनका भला करे, हिदायत दे, भले ना उड़ाएं, पाचा लेता हूँ, भले इन्हें गुनाह की इजाज़त कैसे दी, भले ना उड़ाएं, गुनाह होगा अगर मेरा मजाक उड़ाएंगे तो बिला वजह ना हक तौबा करें, सबको अल्लाह तौबा नसीब करे और हम सब नेक बनिए। मेरे में ये जो बताया ना आपने, तो ये मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, तो ये उसने जन है इनका। मैं दुआ करेंगे मैं वाकई ऐसा हो जाऊं कि सचमुच माफ़ियाँ मांगूं और आजिज़ियाँ करूं, मुस्कुराता रहूं। लेकिन बस ये हंसने मुस्कुराने की आदत मेरी है, पुरानी है, मुस्कुराता भी हूँ, मतलब समझो मेरा मूड जो है ना ये उमूमन खुशगवार रहता है। लोगों में होता हो ना, आदमी बेजार नहीं होगा, ये नहीं बोलेगा यार ये जाहिद है, खुश्क है, बिल्कुल जैसे कि मुंह फूला हुआ और बात का जवाब न दे और मुंह चढ़ा करके कि आदमी की बात करने की हिम्मत ना हो। मेरे को तो बच्चा भी खींच लेगा, माशाअल्लाह, बच्चे भी खींच लेते मेरे को, उनसे मेरा अंदाज इस तरह प्यार भरा होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रखे दुनिया और आखिरत में। हंसता बसता रखे। अदहकल्लाहु सिन्नका अदहकल्लाहु सिन्नकम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम पापा अस्सलाम दुआए हज से भी नवाज दें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआए हज, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हज और मदीना का शरफ बख्शे। बाद हज करते मदीना नहीं कर पाते, बहुत हो जाते, ये होता है। हाजी शाहिद निगरान पाक के भाई हाजी माजिद ये हज पर आए थे और वहीं मक्का मुकर्रमा में
इनकी वफात हो गई। अब इनके साथ इनके बच्चों की अम्मी भी थी। अब वो परेशान कि ये मैं मदीने कैसे जाऊँ, मदीने अभी नहीं गए थे, वफात हो गई, ठीक है ना। फिर ये क्या, हमने यही तय हुआ कि ये नहीं जा सकती बगैर महरम के, क्योंकि शरई सफ़र है ना, मक्का पाक से मदीना पाक का। यूँ भी रुकावट, बंदा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहे, मदीने ना जा सके, वफात हो जाए, तो इसलिए हज व मदीना, हज व ज़ियारत, हरज नहीं हज की दुआ, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि साथ में मदीना भी, मदीना है तो हज है, मदीने की बरकत से, मदीने के सदक़े में अल्लाह हम सबको हज नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको भी बार बार मीठा मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम अख्तर रज़ा अत्तारी है, मैं गारू ठट्टा से आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि तकरीबन 98-99 के बाद आपकी बारगाह में मुलाकात की शरफ़ हासिल हुआ था, तो आपसे अर्ज़ की थी कि तब ऑडियो कैसेट होती थी बयानात की, अर्ज़ की कि कुछ बयानात की कैसेटें अता फरमा दीजिए। तो आपने 3 कैसेटें अता फरमाई और फरमाया कि सुन के वापस लेकर आइएगा। तो सुनी तो थी, दूसरे दोस्त वगैरह मदरसा ले गए, वापस ला नहीं सका। इसके लिए आपकी बारगाह अभी दे दें? नहीं देंगे, एहतिकाफ कर लें तो माफ़ करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, माफ़ किया। जज़ाकल्लाहु वैसे एहतिकाफ की दावत अब आप कबूल कर लें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी, जामिअतुल मदीना फ़िज़ान अत्तारवात, दर्जा 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। या सैयदी, मैयत को जब कब्र में दफनाया जाता है तो हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब अगर वो नेक हो तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, अगर वो माज़अल्लाह गुनहगार हो तो जहन्नम की। तो या मुर्शदी, आपकी बारगाह में यह सवाल था कि क्या कब्र में जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाता है? अगर कब्र में जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाता है तो बरोज़े क़यामत किस चीज़ का हिसाब होगा? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। आपने तो कहा ना खिड़की खुलती है, खिड़की खुली, इसका मतलब अंदर गए नहीं है अभी। समझ आ गई ना? नहीं आई? बोलो ना कुछ यार। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम अपने अजीज़ो कारिम की कब्र तक अगर जाते हैं, कब्रों के ऊपर से गुजर जाने का अंदेशा है। ये भी जहन में बात आती है कि कहीं हमारे अजीज की कब्र मिटा कर वहाँ कोई दूसरी कब्र न बना दी जाए। अब आप क्या हो, डबल 12 घंटे 30 दिन 12 माह पड़े रहोगे, ये कब्र को कोई नुकसान ना पहुंचे। आप भी जाओगे क्या, थोड़ी देर के लिए जाओगे, वापस आ जाओगे। पीछे से कौन क्या कर रहा है क्या पता चले। कोई भी सवाल ये कर दे कि हाफिज होकर देख के पढ़ रहा है, देख कर ही पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा नफ्स पर जद पड़ेगी। बड़ा भूल गया नफ्स, भले लोग बोलेंगे हाफिज नहीं है। बाज़ हुफ़ाज़ इकराम जो रमज़ान शरीफ में तरावी में कुरान मजीद सुना रहे होते हैं, जबकि रात में जब गलियों में या रोडों पर जो क्रिकेट मैच या मुख्तलिफ़ गेम्स खेली जा रही होती हैं, वो गेम भी खेल रहे होते हैं, जबकि बाज़ लोग उन हुफ़ाज़ के मुतालिक तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। हाफिजों को एहतियात करनी चाहिए, बल्कि जो भी मजहबी तशख्खुस हो ना, जिसका गेटअप, उसको भी मतलब एहतियात करनी चाहिए कि सफ़ेद चादर पर धब्बा दूर से नजर आता है। सरसब्ज़ इस गुलजार के